ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಕೆಸಿ ಇವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲಯನ್ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ MGF, ಲಯನ್ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ KC ನಾರಾಯಣನ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ವಂದನೆಗಳು. KC ನಾರಾಯಣನ್. When I attend my Lions Club and break bread at the table, I give million thanks to God to know that I am able to meet their brothers and sisters, relax, play and sing. To hear the speakers of the day, the fine thoughts that they bring, I realize that I have a part in caring for the blind, also the underprivileged. Let's keep them all in mind now as we do our daily tasks. Pray God we do them greatly. Then liberty and intelligence will be our nation's safety. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder his responsibilities of a good citizen. Its history, written in the letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course, and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the Committee of Nations. Jai Hind, Jai Lionism. Success as the price of my own self-respect, lost because of unfair advantage taken or because of questionable acts on my part. To remember that in building up my business, it is not necessary to tear down another's, to be loyal to my clients or customers and true to myself. Whenever a doubt arises as to the right or ethics of my position or action towards others, to resolve such doubt against myself. To hold friendship as an end and not a means, to hold that true friendship exists not on account of the service performed by one to another, but that true friendship demands nothing but accepts service in the spirit in which it is given. Always to bear in mind my obligations as a citizen to my nation, my state and my community, and to give them my unswearing loyalty in word, act and deed. To give them freely of my time, labor and means. To aid others by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak and my substances to the needy. The logo, I would like to tell something about the logo of our governor. This logo gives an inspiration and motivation to all the members of the Lions Club. And this dedication is one of the word out of 4 Ds. That is discipline, determination and dedication and devotion. Those who follow these 4 Ds find that the gate of the success will be open to them. And success will touch the feet of those who are following these 4 Ds. There is no doubt in that. And that is why our governor is in front of us.
because he follows this and he likes the other members also to follow the same principles. Today, we have clubbed 2 more programs along with the governor's visit. One of that is just few minutes ago, the governor has inaugurated the one board which leads to the medical center which is maintained by Chota Mangalore Club, that is Pilar, near Pilar School. Short while ago, he has inaugurated that. After that, we have now concluded our board meeting also. Then one more program, service activity. We are going to donate an artificial limb to Mr. Umesh Acharya, who is present with us. He has lost his leg few months back, so we are going to donate one artificial limb. On this occasion, I extend a warm welcome to our District Governor, Lion Devdas Bhandari. Thank you, sir. There is a woman behind every successful man. Everybody knows. Our Madam Sugaladaka, she is behind the successful actions and are behind our governor, Devdas Bhandari. I extend a warm welcome to Sugaladaka also. Thank you. Thank you, madam. First VDG, Ronald Gomes, he is not with us. He has sent a phone message to me that he is occupied with some other commitments and he is in Bangalore, so he is not able to attend the meeting. Second VDG, Dr. Geet Prakash sir, he is also amongst us today. I have seen his installation programs 2-3 times. A brilliant performer and a great lion. His presence makes this program a great success, I think. Sir, on behalf of all the members of Chota Mangalore Club, I welcome you, sir. Lion Balakrishna Hegde, sir, District Cabinet Secretary, is also amongst us. I welcome you, sir, on behalf of all the members of Chota Mangalore Club. Srinath Konte, sir, District Treasurer, I welcome him also on this occasion. Madam Lion Soumya Shetty, when I called her, she immediately agreed and came, and she is also with us. District Governor's Coordinator, I welcome you, madam, on behalf of all the members of Chota Mangalore branch. Lion Shashidhar Marla, Lion Prashant Pai, and Lion Dr. Melvin D'Souza, sir, is also with us. I welcome all of you, sir, on this occasion. Lion Lokesh Ullal, our region chairman, and a strong man of our region. He is our guide. He guides us, Chota Mangalore, properly so that we will be able to do so many things in service activities. Sir, on behalf of Chota Mangalore Club and all the members of Chota Mangalore Club, I welcome you, sir. Lion Jagadish Shedapaditaya, our zonal chairman, Zone 3, I think he needs no introduction. He is the front philosopher and guide for me. Always I used to disturb him over the phone, but he never thinks that it's a disturbance.
And for any question, he has got an answer for that, a perfect answer. I like it, I like it, I like it, sir. On behalf of all the members of Chota Mangalore, I extend a warm welcome. President, District President Leo Pallavi Pai is also amongst us. I welcome you, madam. I welcome my own secretary, treasurer, and all the PST of Leo Club. I welcome all of you. I welcome all the dignitaries, PSTs and members of other Lions Club and its members who are present here, press reporters, special invitees, and my own club members for this function. My special welcome to new members who are going to be inducted today on this occasion. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬು ಜುಲೈ 29ರಂದು GLT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಲಯನ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗ್ರಹಣಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು BOD ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. PST ಸೆಮಿನಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ತಿಂಗಳ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮೈ LCI ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಸನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಕದ್ರಿ ವೀರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೇಣೆಯವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಪಿಲಾರ್ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪಿಲಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕುತ್ತಾರ್ ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೇಣೆ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜನಾರ್ದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 3 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 25,000ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. GLT, GMT, GST, CQI ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಶಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬುಲೆಟಿನನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಸಕುರಲ್ TV ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So from installation day onwards, we attended all the district and club programs and celebrated all calendar of events, and we conducted Swachh Bharat program, health camp at our health center and blood donation camp. We also participated in Teachers' Day program, Independence Day, Vana Mahotsava, Gandhi Jayanti, and also region and zone chairperson visit. We also visited Bala Samrakshana Kendra Kuttar. In the upcoming year, we have planned a lot more service activities. I thank all Lions office bearers and Leo office bearers for all your support and encouragement. Thank you for the opportunity. Long live Leo. ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ
ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಲ್ಲಾರಿನ ದಿವಂಗತ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ಮಗನ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1980ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದೀಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. Narayan Naik was born on 1st June 1955 at Puttur, Dakshin Kannada district. He completed his graduation in the year 1978, and in the same year he joined the prestigious State Bank of India. He served in many of the branches of State Bank of India in various capacities. He headed many branches as branch manager. After a span of 36 years of service, he took VRS from Holinarspura branch. Meanwhile, he constructed his own house near Kanir Tota, and it's staying there with his family since many years. His wife, Mrs. Sujata Narayan, is a homemaker. His only son, Mr. Abhishek, is doing MBA at Bangalore after engineering. Mr. Narayan is presently working as service advisor to Kotak Mahindra for the last 1 year. He is well known for his social activities also. With this, I present Mr. Narayana Naik, KB, before you. ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷವೂ ನಿರಂತರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂತಹ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿಧಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ಅರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ KC ನಾರಾಯಣನ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ಲಯನ್ KC ನಾರಾಯಣನ್ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ. Acharya, son of late Ramana Acharya, aged 60 years, residing at Krishnanagar, Someshwar, was like any other person till March 2018. He is a goldsmith by profession. He was suffering from high sugar complaint, but last year a nail struck in his leg and the leg started swelling. Within 2 months, it became very worse, and the attending doctor suggested to amputate the leg, otherwise there was a threat to his life. Since he is the only bread maker in his family and thinking about his small kids, he agreed for amputation. He hails from a poor family consisting of his wife, Jayanti, a house maker. ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಾಯಕರುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ MGF ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಲಾರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. People do different things, but wise people do things differently.
And all our lions are coming under the second group. So we will have to think differently. And we will have to do whatever we can do for the benefit of the social public. In that, whatever the members contributing, sacrificing, all those things are to be considered. In the international level, I have gone through the history of the international level, all the details, in details. Here, I could find something missing in that. Maybe my thinking goes like this. I am not very sure of that. But it is my duty to bring it in front of our governor so that he will think twice about that and will be able to take up in the international level. Yes, you might have seen that in all the organizations, in all companies, big companies, in multinational companies, you might have seen that there will be a mission, there will be a vision, and a value added with that. What is that value? Why it is to be shown? Because of the employees, or here, because of the members, I would like to say. Because of the employees of the company is making profits. Here, because of the members of the Lions Club, the public are benefited. And this is a sacrifice. Maybe it is financially, or physically, or mentally, whatever it may be. Hence, whatever the members do, that is to be appreciated. And how it is to be appreciated? Just because our governor or the president of the club appreciated the members, I don't think that it is fulfill the aspirations of the members. So we have decided, our Chota Mangalore Lions Club and Leo's Club, and we have arrived in a conclusion that we will have to give a suggestion to our beloved governor so that he will be able to take up the case with the international level. I will read out that. To the District Governor, Lions Club International, District 317D. Respected Sir, subject, suggestion to include values with the mission and vision statement in the international level. Apropos, we, the Lions and Leos of Chota Mangalore Club, would like to express our views and suggestions for inclusion of values along with the mission and vision statement in the international level through our beloved District Governor, Lion K. Devdas Bhandari. Sir, the said inclusion carries utmost importance in any of the organization for the satisfaction and touching the heart of each member of their contribution towards the organization and the society at large. It is the common practice of organizations to lay down the statements of vision, mission, and values, which ultimately reaches to the members of the organization. Needless to say that there seems to be a vacuum without the values. Hence, we suggest for inclusion of the following as the values of Lions Club International along with the mission and vision statement. Values, whatever we have suggested, some more can be added, or if it is not required, it can be deleted also. There is no such hard and fast rule that whatever we have given is to completely mentioned there. Okay, anyhow. Number one is satisfaction of service. You may be knowing that whatever the service we are doing, we should get something in return. What is that? The satisfaction. Nothing else. That is the first value. When we do something, we will get something. You may be knowing that if you write a will,
Out of that, what you are going to get? The love and affection. Because of the love and affection, you are transferring your property in the name of somebody else. Number 2 is belongings and commitment to society. When we come together, we will feel that we are also something in the society. Third one is transparency and discipline. In Lions Club, you may be knowing that the discipline of the Lions Club is a high level discipline. Fourth is team planning and team spirit. That also we feel very well. Fifth one is relationship development. I would like to inform you about one president, Mr. Vinod, who is sitting in front side. He was telling that I have got international friends. When we went for ELLI, he was telling that we have got international level friends. So this makes the difference, relationship development. Sixth one is opportunity to learn and develop knowledge. That's also ELLI, RLLI, whatever is. You will get a very good knowledge out of that. Seventh one is leadership development. In our clubs, we do the leadership development also. And we are making a lot of leaders out of our clubs. Hope you will take the suggestions in true spirit and will arrange for inclusion or amendment in the international level so that the dedicated members will feel the value of their contributions. Thanking you, yours sincerely, K.C. Narayan, President, Lions Club, Chota Mangalore, for and on behalf of all the members of Chota Mangalore. Thank you. ಸೋಮನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವ ಮನೆತನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮವೆಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕುಳಾಲು ಮನೆತನದ ಈ ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಕುಳಾಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ದೇಶಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಪೆರ್ವತ್ತೋಡಿಗುತ್ತು ಅಜಿಲ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೀತಾ ಅಜಿಲ ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1965ರಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜನರ ನಡುವೆ ಬೆರೆಯುವ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದೂರದರ್ಶಿದ ನಾಯಕತ್ವ. ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಂದಿನ ಯುವಪಡೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರಕ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲೇ ಓರ್ವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ. 1,500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸರನ್ನು ಹಿಂದಿಕೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ವರ್ಷ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಮೆಚೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ವರಸಲು ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ 1986ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಓಡುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪು ಈಗ ನನಗೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಒದಗುವುದೆಂದು ನಾನು ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಚೋಟಮಂಗ್ಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ. 1994ರಿಂದ 2000ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 8.5 ವರ್ಷ ಕುರ್ನಾಡ್ ಎಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಮುಡಿಪು ಜೆಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಪರಿಸರದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕುರ್ನಾಡಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ. ಮುಡುಪಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ recognized and appreciated for the dedicated and committed service for the past 25 years. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿವೆ, ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಆಯಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹೌದು, ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಮನಿರಸನಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಕೂಡ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬು, ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಂಧು, ಹೌದು, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಊರಿನವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಇವರು, ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಡೆಡಿಕೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್. ನಾವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡ್ರನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಥವರ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್, ಯಟ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನುಭಾವರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ. 102 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಬದುಕಿದೆ. 110 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಸೇವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾದಿದ್ದರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸೇವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಾಜ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ RLLI ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ ಕೂರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ದೇವಶ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ದೇವಶ್ಯ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ರವರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಲಯನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಲಿ ಸಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಅವ ಮರುದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ದ ವಿಷನ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್, 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಅದು ರೋಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ವ್ಯರ್ಥ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಒಂದು 96 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೋ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ರೈಟು ಕೂಡ, ನನ್ನನ್ನು ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶರನ್ನು ತೆಗೆಯತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇರೆ ಯಾವ LCF ಇಂದ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಣನೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ LCF ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು MGF ಕೊಡ್ತೇವೆ. MGFನ ಹಣ ಅದವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಫಂಡ್ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ RTC ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ $1,00,000 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಯನ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಡೆಯಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನವರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ $3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ UT ಖಾದರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 30 ಜನರಿಗೆ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಜನರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಮಿಷಿನನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಸಂತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇದು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇರುವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ DLLI ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ RLLI ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಎಡಪಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ RLLI ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈಗ FDA ಮತ್ತು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು ಈಗ FDAಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ RLLI, FDI ಮತ್ತು ELLI, ALLI ಮತ್ತು DLLI ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಫಂಡನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಭರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತಲೇ ಇಂಥ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಯಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯನ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಬಾಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದು ಸುದೃಢವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವ ಸರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. KC ನಾರಾಯಣರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. RLLI ಕೂಡ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಲಿಯೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಲೈನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರೆಜರರ್ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕು ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಲಿಯೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಲಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದೇ ಟ್ರೆಜರರ್ ಕೀರ್ತನ, ಇವರ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ PR ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಯೀದ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ DC ಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವರೂಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗದ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಮ್ಮ ಗೋಮ್ಸ್ರವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ, ಅಂದರೆ BPL ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಮನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 8 ಮನೆ, ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 8 ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟು ಅದರ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ,
district cabinet members, Lion K. Rajesh Shetty, coordinator, district sports. Please come and accept the pin from our governor. Dr. Shivakumar Magada, coordinator, agriculture. Lion Sandeep Hegde, DC, for district sports. For nation first. Lion Namita Sham, district chairperson for Swachh Bharat. Thank you. ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಲು ಮನಸ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಲ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖೇನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣರವರೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರು,
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರು, ಆ ಬಳಿಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಾಗ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸೇವೆ ಇಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಮೆಂಬರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಆಗ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಯನೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಆದರೂ ಲಯನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಯನೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು 1 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣರವರು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಲಯನೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2021ಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತೇನೋ ಆಗ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಗಂಡಸರು ಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ನನ್ನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರೆ ಇದು. 2021ಕ್ಕೆ 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಯನ್ ಆಗಿ, ಅದು ಲಯನೆಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಆ ಲಯನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮಿತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಸಪ್ನಾ ಹರೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಹಂತದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ. ಅವರ 25 ವರ್ಷದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಒಂದು 50% ಆದರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರಾವ್ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಈ ಸಲ 2 ಸಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಾಗೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಬಿಡುವುದಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವ, ನಾನು ಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ KC ನಾರಾಯಣವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ. ಲಯನಿಸಮ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತು ಭಂಡಾರಿಯ ಈ ಕುಟುಂಬ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಿಯೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಹಾಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಲ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು, ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಅವರು ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು, ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು, ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ZC ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಎಡಪಡಿತ್ತೆ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಾಯಕ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಸರ್, ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಯೋ ತಂಡ, ಎಲ್ಲ ಲಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ. ಲಿಯೋ ಪಲ್ಲವಿ ಪೈ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಲ್ಲವಿ ಪೈ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ನಾ ಹರೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಲೈನ್. ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ. ಕರೆಕ್ಟ್ 7:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ. ಈಗ ಕೇವಲ 9:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಲು ಬಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, 2 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು, 4 ಮಂದಿ ಲಯನೆಸ್ನಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಉತ್ತಮವಾದ MC, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ DG ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬೇರೇನು ಬೇಕಾ? Congratulations, my dear President Lion KC Narayan sir. You are a great leader and the club is doing very well under you. So today's program is well organized program. Kudos to you, to Bandari sir, Pavitra Kumar sir and all the members of Lions Club ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನದ್ದು 3ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ. ನಾನು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಆನರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ PhDs ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ 20 to 25 minutes. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು.
ನಿಮ್ಮ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಲದ್ದು ಗಾಳಿಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಲವಾರು RC ವಿಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ಝೋನ್ ಸೋಷಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9 ರಿಂದ 9:15 ಒಳಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಸುಕಲತಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯುವ ನಾಯಕರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಲಿಯೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯನ್ ಅಂತ ಮಾತುಂಟು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ Prajna, I am really proud of you and congratulations to you and all the members of Leo Club Chota Mangalore. Lions Club Chota Mangalore, the club which was installed in 1992. It's doing great service since the beginning of the year, and even today, if you have observed, the service activity which they have done today, the donation of artificial limb to the needy. They seems like they are being the source of light in the person's life, and that's what Lions is all about. Hearty congratulations to the Lions president, Lion K.C. Narayan sir, and also the Lions secretary, Lion Satish Bandari, and treasurer Lion Pavitra Kumar Gatti. Coming towards the Leo Club of Chota Mangalore, the club headed by Leo Prajna Bandari. She serves as my motivator and also as a guide. I feel very proud to come to this club. It's like I'm coming to the past district president's club. And you might have seen her personality, the way in which she read the report today. I don't think she has left any other calendar events because she has covered everything, literally the Gandhi Jayanti or the Manamotsava, Swachh Bharat and Teachers' Day celebration and all the things. Warm congratulations to the president, Leo Prajna Bandari. And coming towards the reporting system of Leo Club Chota Mangalore, I must say I guess it's one among the club which will send their report well before the last date. And the reporting system is very systematic, that they have all the necessary proof and all the things. And I guess that's the reason why Leo Club of Chota Mangalore is standing fifth in the district as of now. So I heartily congratulate the PST team headed by Leo Prajna Bandari, Secretary Nitin, and also the Treasurer Kirtana. Last but not the least, I would like to my warm regards to all the Lions and Leos of Chota Mangalore. Long live A leader has a capacity to translate vision into reality. I think ನಮ್ಮ KC ನಾರಾಯಣನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು 65ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ RLLIಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ELLI ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ALLI ಕೂಡ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 3 years ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ KC ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲೋಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್, ಅದನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಆ ಲೋಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ನಮ್ಮ DG ಅವರು. ಅವರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಸಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಮಿತಾ ಹರೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ನಾ ಮೇಡಮ್, ದಿನಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. International, the president and members of Lions and Leo Clubs Chota Mangalore, District 317D,
Region 1st, Zone 3rd, resolves and pledges, whereas we, the members of Lions Club of Chota Mangalore, do appreciate the service and outstanding leadership so generously and unselfishly provided to our District 317D by Lion District Governor Lion K. Devadas Bhandari, MJF, and the sacrifices he is making during the year in fulfilling the manifold duties of his office, and whereas we wish to assure him and our loyalty and cooperation in his programs to maintain and promote Lionism in District 317D. Therefore, be it resolved that we express to him our appreciation in the form of this resolution and pledge our loyal support to his efforts to make this year's administration an outstanding one in the history of our district. Signed on behalf of Lions Club Chota Mangalore, dated 21st October 2018, President Lion Advocate K.C. Narayanan, Secretary Lion Satish Bhandari. ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವೊಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರೊಂದು ತುಂಬ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲಯನ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಕಾಲ್ ಲಯನ್ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್, our second Vice President. On October 2nd, she has conducted a beautiful program. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. I now call upon Mrs. Kumari Narayan, my Home Minister, and I request our Governor to hand over a flower to him. Surupa Shetty, District Editor of our Lions 317D, to come over the dais and accept one flower from our Governor. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿರಂತರ ಲಯನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ,
ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಲಯನ್ ವಿ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಲಯನ್ ಆಶಾ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಲಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಯನ್ ಓಸ್ವಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಲಯನ್ ವಿನೋದ್ ದೇವಸಿಯಾ, ಲಯನ್ ರಘುರಾಮ್ ರೈ, ಲಯನ್ ಲಿಡಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಲಯನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಲಯನ್ ಆರ್ಥ ಪಾಯಸ್, ಲಯನ್ ಪಿ ವಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಲಯನ್ ಕೆ ಎಸ್ ರಂಜನ್, ಲಯನ್ ಯಶ್ವಿತಾ, ಲಯನ್ ಭಗವಂತಸ್ ಕಾಜಾ, ಲಯನ್ ದೇವಿಕಾ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಲಯನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಲಯನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ, ಲಯನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿ ರೈ, ಲಯನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್, ಲಯನ್ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಲಯನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಶಶಿಧರ್ ಮಾರ್ಲಾ, ಲಯನ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ, ಲಯನ್ ಎಂ ಜೆ ವಿಠಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವಾ, ಲಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ, ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಇಂದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ, ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಗಮನದ ಈ ಸುಂದರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆಂಬ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರದ ತುಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ ಸುಮಲತಾ ಡಿ ಬಂಗೇರ್ರವರಿಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುಖಲತಾ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೂ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜಿಲ್ಲಾ 2ನೇ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್
ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಲಯನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಲಯನ್ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಬಂದು ಹೋದರು. ಅವರ ಪ್ರಾಂತಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಲಯನ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಡಿಪಡಿತಾಯ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೂ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಪೈ ಅವರಿಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ KC ನಾರಾಯಣ್ ಲಾಯರ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಚೋಟಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದಂಪತಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಚೋಟಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೂ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕೀರ್ತನಾ KC ನಾರಾಯಣ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಹೊಸಕೊರೆಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ